أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ابھی آپ کے سامنے 11 آیتوں پر مشتمل سورۃ العادیات کی تلاوت کی گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مکہ مکرمہ کے منکرین اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ان کی نجی زندگی، ان کی معاشی ہلچل، خرید فروخت، تجارت، لین دین، ان ساری مصروفیات میں وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی مداخلت قبول کر لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ انٹرفیئر ہو جائے؟ کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ جتنے معبودان باطل ہیں، جھوٹے خدا، ان میں سے کوئی بھی ان کے معاملات میں عمل دخل نہیں رکھتا ہے. نہ اس زمانے میں رکھتا تھا، نہ آج رکھتا ہے. کوئی سروکار نہیں، کیونکہ ہے ہی وہ جھوٹا خدا. نہ اس کو تصرف ہے، نہ اختیار ہے، نہ قدرت ہے، تو وہ کیا مداخلت کرے گا؟ جب اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی اور یہ بتلایا کہ تم پابند شریعت ہو، اور جیسے عبادتوں میں تم شریعت کے پابند ہو، معاملات میں بھی، تجارت میں بھی، لین دین میں بھی تم پابند ہو. تو لوگوں کو یہ بات بہت کھلتی رہی. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کی بددیانتی پر ٹوکا کہ لین دین میں تم بڑی بے ایمانی کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، قیمت پوری وصول کرتے ہو، سامان دینے میں ڈنڈی مارتے ہو، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو جواب دیا کہ یہ کیا تمہاری نمازیں ہیں جو تم کو آمادہ کر رہی ہے اس بات پر کہ تم نفعل فی اموالنا ما نشاء، مال و دولت میں ہم جو تصرف کریں اس میں انٹرفیئر ہو جاؤ، روکو، قید لگاؤ، شرطیں لگاؤ. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی یہی طعنہ دیا تھا کہ آپ کا دین بھلے دین ہوگا، وہ آپ کی ایک نجی چیز ہے، آپ اپنی عبادت کر لیا کیجئے، ہماری ڈیلنگ میں کیوں انٹرفیئرنس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت توحید بلند فرمائی اور فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی حاکم ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے.
تو ان کو یہ بڑا اعتراض تھا کہ ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، اپنی ترجیحات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کیوں مان لیں؟ مال ہمارا کمایا ہوا ہے، بچے ہمارے ہیں، دولت ہماری ہے، جانور ہمارے ہیں، مویشی ہمارے ہیں، اور پھر ابھی تذکرہ آئے گا کہ مویشیوں میں جو عربوں کی محبوب ترین دولت تھی جس پہ وہ غرور کرتے، فخر کرتے، ناز کرتے، وہ ان کے صحیح نسل کے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، لہذا ہم جیسا چاہے استعمال کریں۔ یہ کیا نئی دعوت لے کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات نازل فرمائی۔ بڑا عجیب و غریب اسلوب ہے، قانون کی کوئی بات نہیں کی گئی لیکن قانون کی سب کچھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ واضح نصیحت کی بات ہے، تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی، سمجھایا گیا، لیکن آپ دیکھیں گے بڑے لطیف انداز میں قانون سازی بھی ہوئی ہے، اشارہ بھی ہوا کہ تم اپنے آپ کو مختار کل نہ سمجھو، آزاد نہ سمجھو، تم بھی پابند شریعت ہو، پابند قانون ہو۔ یہ کیسے؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت میں آپ کی خدمت پر رکھوں گا۔ لہذا مکہ مکرمہ میں نبوت کے آغاز کے دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبوی دوسرا سال ہے، تیسرا سال ہے، جس وقت کی یہ آیتیں نازل ہوئی، اور جو قرآن پاک کی آخری صورتیں جو چل رہی ہیں اس میں سب میں جو شان امتیازی ہے، ایک خصوصیت ہے، وہ اس صورت میں بھی پائی جاتی ہے، اور وہی ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں قیامت کا تذکرہ، کسی نہ کسی انداز میں یہ بتلانا کہ یہ دنیا فنا ہوگی اور آخرت برپا ہوگی۔ لہذا اس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے قیامت کی جانب بھی اشارہ ہے۔ یہ سورۃ العادیات، اس کا آغاز 5 گھوڑوں کی صفات سے ہوا ہے، اور وہ بھی اس اسلوب میں، اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ قسم کے سلسلے میں بار بار میں عرض کر چکا ہوں، سورۃ التین میں بہت وضاحت کے ساتھ بات آ چکی ہے، سورۃ الضحیٰ میں آئی ہے، آج بھی انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا، پھر سورۃ العصر میں بھی، والعصر کہہ کے جو زمانے کی قسم ہے، کہ عربی میں جو قسم کھانے کا تصور ہے وہ کیا ہے ہم سمجھے، اور ایک حد تک وہ مفہوم ہماری اپنی قسموں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو کس بات کی قسم کھاتے، کیوں کھاتے ہیں، ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دراصل جب ہم قسم کھاتے ہیں تو یہ کہنا چاہتے ہیں میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، غلط بیانی سے میں کام نہیں لے رہا ہوں، لیکن میری سچائی پر کون گواہی دے، اس کے لیے میں کسی نہ کسی کو بیچ میں لے آتا ہوں، اور بیچ میں جس کو میں لاتا ہوں لامحالہ اس کی میری زندگی میں ایک اہمیت ہونی چاہیے، لامحالہ میرے پاس اس چیز کی قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کسی شخص کو کہ وہ اپنے باپ کی قسم کھاتا ہے، کسی کو دیکھیں گے وہ اپنے بیٹے کی قسم کھاتا ہے، اور ایک انسان کے نزدیک چونکہ سب سے زیادہ اہمیت خدا کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ لیکن اسلام میں غیر اللہ کی قسم کو پسند نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کسی اور چیز کی قسم کھانا، یہاں تک کہ جو ہمارا غلط رواج ہے، قرآن کی قسم کہتے ہیں، کعبے کی قسم، یہ سب اسلامی تعلیمات کے مغایر ہیں۔ اگر آپ قسم کھا سکتے ہیں تو صرف باری تعالیٰ کی، اللہ کی قسم، کیونکہ آپ جس کو گواہی میں پیش کر رہے ہیں، آپ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری سچائی کا گواہ ہے، شاہد ہے، اس کی تم ایویڈنس قبول کرو، گواہی قبول کرو، تو لازمی بات ہے وہ آپ کی سچائی
को देख रहा हो, आपकी सच्चाई को परख रहा हो, आपकी सच्चाई को समझ रहा हो, तभी तो गवाही देगा। ये सिवाय अल्लाह ताला के जो हाजिर और नाजिर है, किसी में ये सलाहियत नहीं है, किसी में ये सलाहियत नहीं है कि वो आपकी सच्चाई की गवाही दे। बस अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर है, वो देख रहा है। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि नहीं, कसम खाओ तो बस अल्लाह की खाओ। अब इसके बाद से मसला बिल्कुल इसके बरअक्स आ जाता है। बंदे कसम खाए तो अपने खालिक की खाएं, अल्लाह ताला की कसम जायज है, और अल्लाह ताला अपनी मखलूक की कसम खाता है। उन मखलूकात में मैं अर्ज कर चुका हूँ, वतीन व जैतून गुजर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम उठाई, जैतून फल की कसम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, रात की कसम है, चाश्त के वक्त की कसम है। और आज तो जरा बात हद से बड़ी हुई लग रही है, वल आदियात ज़बहा, दौड़ते हुए घोड़ों की कसम है। तो दरअसल अल्लाह ताला अपनी मखलूक को बतौर गवाही पेश करता है। इंशाअल्लाह ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके पास जब वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र के जमाना कैसे गवाही देता है कि इंसान घाटे में है, वो आयतें आएंगी तो मफहूम बहुत वाज़ेह हो जाएगा। यहाँ भी इंशाअल्लाह बहुत आसान सी चीज है कि घोड़े अल्लाह ताला जो इरशाद फरमा रहा है, बारी ताला के इरशाद की सच्चाई और सदाकत पर घोड़ों की गवाही कैसे है, ये इंशाअल्लाह तफसील से आ रहा है। वरना ना घोड़े मुकद्दस हैं, न जैतून, न इंजीर, न चाश्त का वक्त, न रात, न सुबह, ये सारी चीजों की कसमें कुरान पाक में वारिद हुई हैं। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसमें तकद्दुस का मफहूम लेने की, मुकद्दस मानने की कोई जरूरत नहीं है। इनके अंदर जो शहादत है, जो गवाही है, उस गवाही को पकड़ने की जरूरत है कि कितने लतीफ और कितने प्यारे और कितने हकीमाना अंदाज में अल्लाह ताला ने इनको बतौर गवाह पेश कर दिया। गौर करो इन पर, समझ में आएगी हकीकत इनके वजूद पर तुम गौर करोगे तो। जो 5 सिफात आई हैं, जो शुरू की 5 आयतों में अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया, उसकी पहले मैं वजाहत कर दूं। वल आदियाति दबहन, तर्जुमा तो यही होगा, आप दूसरे तर्जुमा में भी देखेंगे तो यही अंदाज होगा। और कसम है उन दौड़ती हुई घोड़ियों की जो हाँप रही हो। आदियात कहते हैं, आदा या आदू घोड़ों के दौड़ने को कहते हैं, तेजी के साथ जो वो दौड़ते हैं। और बवाहा कहते हैं, ज़बाहा नहीं है। देखिए अरबी में एक हर्फ भी तब्दील हो जाए तो, हर्फ तो खैर बहुत बड़ी बात है, हरकत भी तब्दील हो जाए, जेर से जबर, जबर से जेर, मानों में फर्क आता है। तो ये वबाहा वाफ से है, और ये इसका मफहूम होता है, वबाहा के माने होते हैं जब घोड़ा दौड़ता है और दौड़ने की वजह से थक जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है, तो बहुत जोर जोर से सांस लेता है और आवाज पैदा होती है, उसके हाँपने की आवाज पैदा होती है। वो हाँपने की कैफियत को, उसकी सांस के फूलने को दौबाहा कहते हैं। कसम है उन दौड़ती हुई घोड़ियों की जिनकी सांस फूल रही हो, जो हाँप रही हैं इस आलम में कि वो हाँप रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, फल मोरियाति कदहा, और कसम है उन घोड़ियों की जो कदहुन के माने होते हैं कि खुर, जो घोड़ों के खुर होते हैं नीचे पैरों में, उन खुर को कदहुन कहते हैं। और मोरियात कहते हैं आग उगलना, चिंगारियों का पैदा करना, आग को पैदा करना, आग को नुमाया करना। फलमूरियाति कदहन, वो घोड़ियां जो अपनी खुरों से चिंगारियों को नुमाया कर रही हैं, चिंगारियां उड़ रही हैं। अब चूंकि हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई, बेचारे घोड़ों की जरूरत ही नहीं रह गई, लेकिन आज से 100 साल पहले घर घर घोड़ा हुआ करता था। तो हर घोड़े के पैर में जो उसके खुर होते हैं,
اس کے نیچے لوہے کو لگایا جاتا ہے، گویا اس کی وہ چپل ہوتی ہے، لوہے کو مارا جاتا ہے، لوہے کو کیلوں سے اس کے کھور میں لگا دیا جاتا تھا۔ اب جب گھوڑا دوڑے گا تو لازمی بات ہے وہ لوہا اور پتھر جب گھسیں گے تو چنگاریاں نکلیں گی۔ جب یہ ٹاپے بھرتے ہوئے گھوڑے دوڑتے تھے تو ان گھوڑوں کی اعلیٰ نسل ہونے کی دلیل، ان کی پھرتی کی دلیل، ان کی تیزی کی دلیل وہ نکلتی ہوئی چنگاریاں ہوا کرتی تھی۔ عرب ان چنگاریوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے کہ کتنا طاقتور ہے، کس قدر تیزی سے دوڑ رہا ہے، کیسی اس کی زمین پہ پکڑ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فالموریات، اورا کے معنی ہوتے ہیں آگ جلانا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں خود ارشاد فرمایا نا افرأیتم النار التی تورون، اس آگ کو تم نے دیکھا جس کو تم بھڑکاتے ہو، جلاتے ہو۔ تو یہاں پہ چنگاریوں کو نمایاں کرنا، چنگاریوں کو پیدا کرنا، اور قسم ہے ان گھوڑیوں کی جو اپنے کھروں سے چنگاریوں کو پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 3 فالمغیرات صبحا، اور قسم ہے ان گھوڑیوں کی جو صبح صبح حملہ آور ہو جاتی ہیں، لشکر کی شکل میں، فوج کی شکل میں۔ عربوں کا ایک خاص مزاج تھا کہ اگر ان کو کسی دشمن پر حملہ کرنا ہو تو اس کی بستی تک وہ راتوں رات پہنچ جاتے اندھیرے میں تاکہ اس کو خبر نہ ہو، اور انتظار کرتے کہ ہلکی سی روشنی جب پھوٹنے لگتی تو ان کو بستی سمجھ میں آنے لگتی، اور بستی والے ابھی نیند کی بستی میں پڑے رہتے ہیں، ایسے موقع پہ وہ حملہ کر دیتے تھے۔ 2-2.5 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جایا کرتا تھا۔ بڑے جنگجو تھے اس زمانے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی لمبی لمبی جگہ ہوتی تھی۔ لہذا اغارہ یغیر اغارتن کے معنی ہوتے ہیں اٹیک کرنا، حملہ کرنا۔ فالمغیرات اس کے معنی ہوں گے اٹیک کرنے والی گھوڑیاں۔ فالمغیرات صبح، اور قسم ہے ان گھوڑیوں کی جو صبح صبح حملہ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اضافہ فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اٹیک میں ایک ایڈیشن کیا تھا، ایک شرط لگا دی تھی کہ دیکھو بستی کے دامن تک پہنچ جاؤ اور انتظار کرو، اگر فجر کی اذان ہو جائے تو واپس آ جاؤ، اگر اذان کی آواز نہ آئے تب تو حملہ کرنا۔ کسی قبیلے نے غداری کی، سمجھیے کئی واقعات ہوئے نا، قبیلوں نے بڑی غداریاں کی، بڑی بے ایمانیاں کی۔ سیرت کا مطالعہ کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ ہم کو جو ہے پڑھانے والوں کو دیجیے، اساتذہ کو، قاریوں کو دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جو قرآن پڑھتے تھے ان میں چن کے 3 کو، 4 کو، 7 کو، ایک مرتبہ 70 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ مختلف موقعوں پر انہوں نے غداریاں کی، راستے میں لے جا کے قتل کر دیا۔ اور عاد اور زکوان کے قبیلوں نے جو غداری کی تھی وہ تاریخ میں اپنی نوعیت کی بالکل تنے تنا ایک غداری ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کہ 70 قاریوں کو لے گئے اور صحرا میں ایک مقام پر پہنچنے کے بعد ان کی آنکھوں میں سلاخیں گھسا دی اور ان کے جسم کے ٹکڑے کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے اور پیر کاٹ دیے، اور بیچ کا تن دھوپ میں ریت میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ جب حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ دیدہ ہوئے، اتنے بے چین ہوئے کہ فجر کی نماز میں آپ نے دعائے قنوت فرمائی، اور دعائے قنوت میں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ان کو ایسے ہلاک کر دے، ان دشمنوں کو ایسے ہلاک کر دے جیسے تو نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا۔ خذوا مقصد عزیزی مقتدر، اللہ اپنے اقتدار کا فیصلہ کیجئے، اقتدار کا آپ مظاہرہ کیجئے، اپنی قدرت کا مظاہرہ کیجئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی بڑی غداریاں ہوئی اور سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے باہر ٹھہرے رہنا، اگر ان میں کچھ مسلمان ہو گئے ہیں صبح اذان دے رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو حملہ نہ کرنا، کہ واپس آ جانا، دیکھیں گے، بات چیت کریں گے، سمجھائیں گے۔ لہٰذا یہ صبح حملہ کرنے کا جو کانسیپٹ تھا
अरबों के पास। उसी को मद्दे नजर रखते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फलमुगीराती सुबह सुबह हमला करने वाली, अटैक करने वाली घोड़ियां। फअसरन बिही नक़अन, और जब वो दौड़ती हैं तो फिर गुबार उड़ाती हुई दौड़ने वाली घोड़ी, खूब गुबार उड़ रही है, धूल उड़ रही है। और वो धूल उड़ाते हुए क्या करती है, फवसतन बिही जमअन, लश्कर के बीचों बीच चले जाती है, दुश्मन के बीचों बीच चली जाती हैं वो घोड़ियां, भागते हुए धूल उड़ाई। और उस धूल की वजह से दुश्मन गलतफहमी में पड़ा हुआ है कि कौन आ रहा है, किस साइज का आदमी आ रहा है, क्या हो रहा है, उसको समझ में ही नहीं आया। और कितनी तेज दौड़ती हुई घोड़ी आई कि बीच लश्कर में घुस गई और उसके बाद सफों को चीर दिया उसने और जंग का नक्शा बदल दिया। और इसकी वजह से ये इन घोड़ियों की जान बहुत खतरे में रहती थी, इन घोड़ियों की जान बहुत खतरे में रहती थी, क्योंकि दुश्मन सिपाही को हलाक करने से पहले घोड़े को हलाक करना जरूरी समझता, जबकि वो बेकसूर है, वो तो अपने मालिक की मातहती में है ना, उसके दिल में थोड़ी दुश्मनी है जंग करना है। लेकिन जब तक के घोड़े को नहीं मारेंगे, उसके घुटनों पे तलवार मारते थे। जब घुटनों पे तलवार मारते और उसके घुटने कट जाते, चलने के काबिल नहीं हो जाते, घोड़े गिर जाते, बैठ जाते, तब वो दुश्मन को पकड़ते, सिपाही को पकड़ते, उसको कत्ल करते। तो ये नाहक बेचारे घोड़ों की जान जाती थी। लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ इन घोड़ों की जो सिफात बयान फरमाई है, वो सिफात बहुत काबिल गौर है। इसके तर्जुमे में एक थोड़ा सा फर्क भी कर दिया जाता है। मैंने घोड़ियां कहा है, दौड़ती हुई घोड़ियां, आग उभारती हुई घोड़ियां, चिंगारियां निकालती हुई घोड़ियां, सुबह सुबह हमला करने वाली घोड़ियां। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, घोड़ी का तर्जुमा न करो, बल्कि ये मुअन्नस इसलिए है, आदियात मुअन्नस है, मोरियात मुअन्नस है। मुअन्नस के माने फेमिनाइन, अब फेमिनाइन के माने क्या होते हैं मुझे उर्दू में पता नहीं। मर्द के मुकाबले में मादा होती है, उसके लिए वर्ब जो यूज होता है वो मुअन्नस कहलाता है अरबी में। तो ये मुअन्नस इसलिए इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने बाज़ मुफस्सिरीन की राय में कि घोड़ों की जमात मुराद है, जमात मुअन्नस है, इसीलिए कहा कि यहाँ पे सारी सिफतें मुअन्नस की लाएंगी। तो वही बात हुई, घोड़ों का लश्कर, घोड़ों की जमात। ये घोड़ों की जमात हो या घोड़ियां हो, हर दो सूरत में आप देखेंगे कि ये बेचारे मवेशी हैं और इनको इंसान पालता है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक बहुत बड़ी नेमत दी। वो नेमत में अहम तरीन चीज ये है कि वो जानदारों को, कुछ जानवरों को अपने से मानूस कर लेता है। वाइल्ड एनिमल आप जानते हैं, डोमेस्टिक एनिमल जानते हैं आप। कुछ तो जंगली होते हैं जो इंसान से मानूसी नहीं होना चाहते हैं, वाइल्ड एनिमल। लेकिन बहुत से जानवरों को अल्लाह ताला ने बहुत ताकतवर बनाया, उसके बावजूद वो इंसानों से घुल मिल जाते हैं, मानूस हो जाते हैं। जैसे हाथी बड़ा कवी हैकल है, ऊंचा है, लंबा चौड़ा है, लेकिन माशाल्लाह से इंसान उसको ठीक कर लेता है। वो इंसान के बच्चे के साथ चलता है, हुक्म मानने लगता है। ऊंट है, घोड़ा है। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का तज़किरा फरमाया इन मवेशियों के सिलसिले में। पूरी एक सूरत का नाम ही है सूरतुल अनाम। अनाम के माने कैटल्स, मवेशी जिसको हम कहते हैं, जो घास फूस पे रहते हैं। और में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया हमलतुहु फरशा। तो देखोगे कि ये जानवर अजीबोगरीब है तुम्हारे लिए। इनमें एक चीज ये है कि तुम उस पर सवार होते हो, रकूब जिसको कहते हैं, सूरह यासीन में इशारा है उनकी जानिब। घोड़े पर सवार होता है इंसान, हाथी पर भी होता है, ऊंट पे सवार होता है। हमूलतन इरशाद फरमाया, रकूब के साथ हमूल भी है जिसके ऊपर तुम सामान लाते हो। गधे के ऊपर सामान लादा जाता है, खच्चर पर सामान लादा जाता है। हम सोचते हैं ना बहुत हमने तरक्की कर ली है, जानवरों की जरूरत नहीं, पहाड़ी इलाकों में जाइए, सारा सामान यही खच्चरों से पूरा शिफ्ट किया जाता है। पूरी पूरी ईंटें, पूरी पूरी रेती,
मकान की तामीर का जितना सामान लाई जा ही नहीं सकती ऊपर। तो ये घंटों लगे रहते हैं वो सुबह से शाम तक। लाजमी बात है उनकी पीठ पर कितनी ईंटें आ जाएंगी, 100-200 जो भी आती, लारी तो पूरी पूरी उतर जाती है, तो एक ही वक्त में छुट्टी हो जाती है। पूरा दिन कभी कभी मैं देखा रात भर टक 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 चलते रहते हैं। 5-6 का ग्रुप रहता, वो सामने एक लेबर रहेगा, ले जाएगा सामान उतारेगा, फिर नीचे लाएगा, फिर सामान चढ़ाएगा। गैस के सिलेंडर चढ़ रहे हैं, गल्ला चढ़ रहा है। इनको हमूलतन इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, जिन पे सामान लादा जाता है। और तीसरी चीज अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है माकूल, जिसका गोश्त तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है और जिसका गोश्त तुम हासिल करते हो, बकरे हैं और इस किस्म के और भी जानवर हैं। और चौथी चीज इरशाद फरमाया हलू, जिसके दूध से तुम इस्तेफादा करते हो। इसके माने ये नहीं होते जिसका आप दूध इस्तेफादा करते हो तो उसका गोश्त तरीके इस्तेमाल कर सकते, या जिसका गोश्त इस्तेमाल करते हो उसका दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मल्टीपर्पज है ये। लेकिन बाज अपनी एक सिफत में बहुत खास होते हैं कि अब ऊंट का दूध भी अरब इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सवारी के लिए वो जितना अच्छा है वो दूध के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में भैंस है, दूध के लिए जितनी अच्छी है गोश्त के लिए उतनी ठीक नहीं होती है वो। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये मवेशियों को हमने तुम्हारे काबू में कर दिया। इन्हीं मवेशियों में घोड़ा है जो रकूब है, जिसपे सवारी की जाती है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसको इतना रकूब माना, ऐसा सवारी के लिए खास माना कि उसको ज़िबा करने को हलाल नहीं करार दिया। आपके नजदीक इमाम अबू हनीफा की राय में घोड़ा हलाल नहीं, आप उसका गोश्त नहीं खा सकते। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं भाई चूंकि वो न पंजे से शिकार करता है और ना ही वो गोश्त खाता है, वो खाली स्वतः घास खाने वाला जानवर है, तो मवेशियों के हुक्म में तुम घोड़ा ज़िबा कर सकते हैं। ये राय का इख्तिलाफ हो गया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि घोड़ा एक बहुत बड़ी नेमत है, इसीलिए करोड़ों में बिकता है। अरबी और नस्ल अच्छा घोड़ा है, करोड़ों में बिकता है। और अरबों का आलम यह था कि इंसानों की तरह वो घोड़े के शजरे की हिफाजत करते थे। इसका बाप कौन था, दादा कौन था, परदादा कौन था, हिफाजत करते थे बाप का शजरे की। और जब घोड़ा खरीदते तो उसका शजरा साथ में ले जाते, मालूम रहे किस नस्ल का घोड़ा। और बड़े दीवाने थे, बल्कि एनआरआई हज़रात गवाही देंगे, दीवाने हैं अभी, घोड़ों में बहुत खर्च किया करते हैं। वो बड़े शहदाई थे घोड़ों के। और घोड़े जो होते थे उनकी दौलत का सबसे अहम हिस्सा, उनकी अमीरी की शान। उसके बाद फिर बकरों का नंबर आता था कि इनके पास 1000 बकरे, इनके पास 700 बकरे, बड़े आदमी है। लिहाजा अल्लाह ताला ने मवेशियों में खास तौर पर, अगरचे के कहीं अल्लाह ताला ने गोश्त जिनका खाया जाता उनका जिक्र फरमाया, जैसे सूरत अल-अनाम में मैंने भी इशारा किया। कभी कभी अल्लाह ताला ने दूध का तज़किरा फरमाया, इरशाद फरमाया कि देखो इन्ना लकुम फिल अनामि लइब्रा, बाज़ मवेशियों में तुम्हारे लिए बहुत ही सामान इबरत है, नसीहत का सामान है कि उनके खून और गोबर के दरमियान से दूध बरामद होता है, जिसको तुम बहुत लुत्फ लेकर पीते हो। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर इन नेमतों का तज़किरा फरमाया। इस सूरत में सिर्फ घोड़ों का तज़किरा है, और घोड़ों का तज़किरा अरबों के दरमियान। अब आप सोचिए, उनकी दुबती हुई रग पर गोया उंगली रखती गई, उनके मिजाज की बात कही। इसीलिए कभी कभी कुरान मजीद की तफसीर के लिए, कुरान मजीद को कमा हक़्क़हू समझने के लिए सिर्फ अरबी ज़बान पर काम नहीं चलता है, उस ज़माने के अरब कल्चर को भी पढ़ना पड़ता है। उनकी सोसाइटी कैसी थी, खाने कैसे होते थे, मुलाकातें कैसी होती थी, उनका साजो सामान क्या था। जब आप वो पढ़ेंगे ना तो कभी कभी एक एक आयत आपको इस कदर मजा देगी, तो मैं नहीं कहूंगा जरा बाजारी ताबीर हो जाएगी, लेकिन इस कदर आपको ज़हनी तौर पर और फिक्री तौर पर मुतमईन करेगी कि इंसान खुश होकर निहाल हो जाए। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, देखो ये तुम्हारी बड़ी करामत चीज है ना घोड़े, इन पे गौर करो तुम। ये दौड़ते हुए घोड़े,
ये खुरों से टाप भरते हुए और अंगारे निकालते हुए, चिंगारी निकालते हुए दौड़ते हुए घोड़े, सुबह सुबह हमला कर देने वाले घोड़े, ये घोड़े जो गुबार उड़ाते हुए दुश्मन के बीचों बीच घुस जाते, वो वसत नहीं, वसत बीचों बीच घुस जाते, जवान बड़ी बड़ी लश्कर की जमातों के दरमियान। इन पे जरा गौर करो कि तुम इनको क्या कर रहे हो, इनके साथ तुम क्या कर रहे हो, एहसान तुम्हारा क्या है इन पर। तुम्हारा एहसान इन पर इतना है कि अतराफ और अकनाफ से जाकर घास काट कर लाते हो, इनके सामने डाल देते हो। और आपको मालूम होना चाहिए ये भी एक अरबों का मिजाज था। मैंने कहा ना, कल्चर मालूम होने से बहुत सी चीजें आती है सामने, कि बहुत ज्यादा नहीं खिलाते थे घोड़ों को, बहुत ज्यादा खाकर क्या हो जाएंगे, सुस्त पड़े रहेंगे, रातों में दावत है कि जैसे सुबह पड़े रहते हैं, वो कैफियत हो जाएगी ना। साइमातून बोलते थे वो घोड़ों को, रोजेदार घोड़ियां रोजे रखवाते थे, दुबली पतली हो, शरेरी हो, दौड़ने वाली हो, एक मिकदार में निजा देते थे, दिल खोल के नहीं देते थे। तो अब ये सब चीजें अरब जानते हैं ना, उनके दरमियान कुरान मजीद नाज़िल हो रहा है, लिहाजा तुम उनको ग़िज़ा भी क्या देते हो, थोड़ी सी कहीं से घास ला के देते हो, 2-4 किलो, थोड़े से चने कहीं से ला के दिए, तो घास अरबों ने उगाई, इंसानों ने उगाई, वो तो अल्लाह ताला उगाता है। जो घोड़े की ग़िज़ा है वो इंसान पैदा करता है, वो तो अल्लाह ताला का अता करता है। तो अल्लाह की अता करदा चीज को लेकर घोड़े के सामने तुम रख देते हो और थोड़ी सी उसकी पीठ क्या सहला देते हो और उसकी क्या मालिश कर देते हो, घंटा 2 घंटा उस पे क्या तुम वक्त लगा देते हो, क्या 1 बाल्टी पानी पिला देते हो कि तुम घोड़ों को दौड़ाते हो उसकी पीठ पे बैठकर। ऐसा तुम्हारी फर्मा बरदारी के साथ वो दौड़ते हैं, तुम्हारी बात सुन के वो इस बर्क रफ्तारी के साथ दौड़ते हैं कि उनकी खुरों से जो है चिंगारियां उठती हैं। तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी फरमाबरदारी में वो रातों को बेदार रहकर सुबह सवेरे हमलावर हो जाती हैं और धूल उड़ाते हुए दुश्मन के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और अपनी जानों को जोखिम में डाल देते हैं। कभी कभी इनके घुटनों पे वार होता है, उनको लंगड़े करके उनको तड़पता हुआ मैदान जंग में सिसक के मरने के लिए तुम छोड़कर वापस भाग कर आ जाते हो। जब अल्लाह ताला ने तुम्हारी मिल्कियत में चंद ऐसे मवेशी मरहमत फरमाए, इनायत फरमाए, जो तुम्हारे इतने फरमा बरदार के मालिक के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, तो तुम अपने मालिक के साथ कैसे हो। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने मालिक के साथ बहुत नाशुक्रा है, बहुत नाशुक्रा है। खाता है अल्लाह ताला की रिज़ा, खाता है अल्लाह ताला की जानिब से मिलने वाला गल्ला, पीता है वो पानी जिसके बारे में सूरत वाक़िया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, पानी के बारे में क्या राय है तुम्हारी जो पीते हो मीठा मीठा। अम अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न, है कुदरत तुम्हारी फैक्ट्री में, हुकूमत में, साइंस में बादलों से पानी को बरसाते? नहीं, हम बरसाते हैं, हम पानी तुम तक पहुंचाते हैं। पानी हमारा, फिजाएं हमारी, हवाएं हमारी, ग़िज़ाएं हमारी, लेकिन इताअत का मसला आता है, फरमाबरदारी का मसला आता है तो इंसान कहता है कि हर चीज में उसका इंटरफियरेंस। मेरी तिजारत में अल्लाह की मुदाखलत, मेरी शादी में अल्लाह की मुदाखलत, मेरी दुनियादारी में अल्लाह ताला की मुदाखलत, मेरे खाने पीने में, उठने बैठने में अल्लाह ताला की मुदाखलत। ये कैसे हो सकता है? दीन को मस्जिद में रखो, मजहब को मस्जिद में रखो, मजहब को मजहबी इबादत खानों तक रखो, दुनिया में क्यों होने देते हो? इंटरफियरेंस क्यों होने देते हो? इन्नल इंसान लिरब्बिही, घोड़ा तो अपने मालिक के लिए जान कुर्बान करता है, वो बेजुबान जानवर मुमरा, और इंसान जो अपने आप को तीसमार का समझता है, ज़हीन समझता है, साहिब बयान समझता है, साहिब कलाम समझता है, तरक्की का हामिल समझता है, फिक्र का हामिल समझता है, ये अपने मालिक के साथ क्या करता है? लकनूद इरशाद फरमाया। कनूद की भी तहकीक कैसी है? देखिए, ये नाशुक्रेपन के लिए अरबी में 3 लफ्ज आते हैं, कफूर,
जहूद और कनूत, या कनूत का लफ्ज है। कफूर के माने होते हैं जबान से भी एतराफ न करना, दिल से भी एतराफ न करना, कुफरानी नेमत, नेमतों का इनकार कर देना, नेमतों पे पर्दा डाल देना, एतराफ नेमत हरगिज न करे इंसान, ये कफूर है। इसके बाद जो जहूद का जिक्र मैंने किया, जहूद के माने होते हैं दिल में एतराफ है, दिल मान रहा है, दिल मान रहा है लेकिन जबान इनकार कर रही है, जो अबू जहल की कैफियत थी। अबू जहल का दिल मान रहा था, सच्चाई है यहाँ पे, इनकार दिल नहीं कर रहा था। नजी मजलिसों में वो कहता था, मैं इससे पहले बार बार कह चुका हूं ना, वो तन्हाइयों में ये कहता था कि देखो बनी हाशिम है, बनी मखजूम है, वो बनी मखजूम का था, तो वो कहता कुरैशी था वो, लेकिन दूसरी शाख से। तो ये कहता था देखो बनी हाशिम को हाजियों की खिदमत मिली हुई है, ज़मज़म की तक़सीम मिली हुई है, काबतुल्लाह की तवल्लियत मिली हुई है, अब नबूवत और रिसालत भी उनके खानदान में, हम लोग क्या करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। ये नहीं कहता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह झूठे हैं, गलत बोले, वो नहीं कहता था। वो कहता था बात तो अजीबोगरीब है और छुप छुप के कुरान मजीद सुनता था, लेकिन था उसके पास जुहूद, दिल मानता था, जबान से नहीं एतराफ करता था। ये भी बहुत बड़ी नाशुक्री होती है कि इंसान है वो अपने मोहसिन का दिल तो एतराफ कर रहा है कि भाई है बहुत बड़ा इंसान, लेकिन जबान से बदजबानी करना, उनके खिलाफ बोलना, ये भी एक टाइप के इंसान होते हैं। तीसरी चीज कनूत, कनूत के माने जबान से तो कभी कभार कहते हैं हाँ भाई ठीक है मान लिया, सही है, आप मोहसिन है, लेकिन दिल इनकार कर रहा है, दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। इस चीज को, इस तशरीह को आप ज़हन में रखिए, क्योंकि आगे चल के वो हुस्सिला माफी सुदूर में ये वजाहत ज्यादा निकल के आएगी। तो कनूत के माने होते हैं कि वो इनकार करने वाला, वो नाशुक्री करने वाला जो कभी कभार जबान से तो एतराफ कर ले हालत मजबूरी, लेकिन दिल में कभी एतराफ ना हो, दिल कभी तस्लीम ना करे, झुके नहीं अल्लाह ताला के आगे। और वहां देखो तुम्हारा आलम यह है कि तुम अपने रब के लिए तो बड़े नाशुक्रे हो, दिल तुम्हारा कभी अल्लाह ताला के लिए झुकता ही नहीं। इंसानों की एक बड़ी किस्म है, इंसानों की बड़ी तादाद है जो अल्लाह ताला के लिए जिनका दिल नरम नहीं होता। माशरा पूरा मुसलमान हो गया, ठीक है भाई नमाज पढ़ लो दिखावे की, सब लोग हम तो सताइश कर रहे हैं, अल्लाह ताला की जिक्र में मशगूल है तो कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जिक्र कर रहा हूँ इस तरह से, लेकिन दिल में कुफ्र छुपा हुआ है, दिल में नाफरमानी है। मौका मिलते ही नाफरमानी करना, मौका मिलते ही गुनाह करना। बहुत से लोग आप देखेंगे कि उनको थोड़ी हुकूमत की शय मिल जाए, उनको थोड़ी सोसाइटी की शय मिल जाए, उनको थोड़े हालात उनके लिए साजगार हो जाए, मालूम हुआ यू टर्न दीन से बिल्कुल निकल जाते हैं, फिर जाते हैं और फिर इक़्तिदार की बात करते हैं, दौलत की तरफ दौड़ते हैं, अमेरिका को खुदा मान लेते हैं। ये कनूत की कैफियत है। इरशाद फरमाया कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, लेकिन इंसान तो अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। घोड़े को तुम अल्लाह ताला की जानिब से मिलने वाली घास देते हो, घोड़े को तुम अल्लाह ताला ने जो चने पैदा किए वो देते हो, घोड़े को जो अल्लाह ताला ने पानी अता किया वो देते हो और उसकी जान ले लेते हो। जरा बराबर वो नाफरमानी करे तो उसके लिए तुम कोड़े मारने लगते हो, उसके पीठ पे कोड़े बरसाने लगते हो, लेकिन खुद देखो अपने मालिक के सिलसिले में तुम्हारा क्या रवैया है। घोड़ों से गए गुजरे हो, मवेशियों से गए गुजरे हो तुम। अगर तुम अपने मालिक के लिए वैसे मुती हो, वैसे फरमा बरदार ना हो जैसे कि मवेशी अपने मालिक के लिए फरमा बरदार अपनी गर्दन हाजिर कर देता है, तुम उसकी गर्दन काट देते हो, ज़िबा कर देते हो। उसका आलम ये होता है कि तुम उसको पालते हो और थोड़ी सी घास क्या देते हो, उसके बच्चे को भूखा तड़पाते हो, उसके बच्चे को भूखा तड़पाते हो, पूरा पूरा दूध तुम हड़प कर जाते हो। ये कैफियत है तुम्हारी, लेकिन अपने मालिक के लिए तुम करते हो। अपने मालिक के लिए जब इताअत फरमाबरदारी का मसला आता है तो बड़ी नाशुक्री। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, हजरत इंसान खुद गवाही देते हैं, खुला खुला कहते हैं हमें नहीं मानता।
अलग इंसान कहता है मैं नहीं मानता, मैं किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करता, मैं आजाद जीना चाहता हूँ, क्यों मुझ पर बंदिशें, मेरी तिजारत में क्यों बंदिशें, मेरी शादियों की खुशियों में क्यों मुदाखलतें, मेरी मर्जी है, मेरी दौलत है, इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन। हारून की तरह हो जाता है, कहता है मैंने अपने टैलेंट से कमाया, और उसके बाद फिर वो बर्बाद करता है, और उसके बाद वो अल्लाह ताला की नाफरमानी में खर्च करता है, फिर सारी जिंदगी बेबरकती को देख के पछताता रहता है, फर्माबरदार नहीं बनता। अल्लाह के नाम की दुहाई दो और कहो देखो अल्लाह ताला ने तुमसे मुतालबा किया है, ये सराफ न करो, ये बेईमानी न करो, ये गलत काम न करो। जरा बराबर वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता, हालांकि जबान से कहता है जी जी आप सही बोल रहे हैं, बात सुनना चाहिए, बात सुनना चाहिए, आ जाइए आप निकाह पढ़ाइए, बिल्कुल शरीयत के मुताबिक शादी होगी। निकाह पढ़ा के स्टेज से क्या उतरे, नाच गाने शुरू हो गए। अब मौलवी साहब बेचारे पछता रहे मैं क्यों आया। ठीक है, मौलवी साहब पछताएंगे, शर्मिंदा होंगे, ज्यादा बेचारे क्या करेंगे, बगैर खाने निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो परवरदिगार की पकड़ होगी, जो नाफरमान बीवी मिलेगी, जो नाफर जालिम शौहर मिलेगा, जो निकम्मी औलाद अल्लाह ताला देगा, तुमको सदियों सताएगा, उसको ज़हन में याद रखो। अल्लाह ताला की नाफरमानी करके कहीं नहीं जा सकते। लिहाजा फरमान कि खुद गवाही देता है, खुद कहता है, भगवान खुद कहता है हाँ मैं ये नहीं करूंगा, वो कहता है साफ साफ ने मुझसे नहीं होगा, ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहता हूँ। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। इरशाद फरमा इंसान के सिलसिले में पहली बात तो ये कि बड़ा नाशुक्र, दूसरी बात ये कि उस नाशुक्री पर वो शर्मिंदा भी नहीं, खुल्ला ऐलान करता है, और तीसरी बात ये कि मौसूफ का आलम यह है कि भली भली चीजों के लिए बड़े दीवाने होते हैं, अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएं उसके लिए दुआएं भी है, जिद्दोजहद भी है, मेहनत भी है। इन्नहु लिहुब्बिल खैरी, खैर का तर्जुमा यहाँ पे वसी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ खैर जो इस्तेमाल फरमाया वो आप यूं समझ लीजिए कि दौलत के लिए भी है, वो जायदाद के लिए भी आता है, वो मवेशियों के लिए भी आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला ने बयान फरमाया सूरत अस-साफ़ात में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़े हुक्मरान थे, नबूवत और रिसालत के साथ साथ बहुत बड़े हुक्मरान थे। महीनों हवा चलती आपकी ममलकत खत्म ना होती, महीनों हवा वापस आती आपकी ममलकत खत्म ना होती, इतनी बड़ी ममलकत अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई थी। दो बड़े मुस्लिम हुक्मरान हुए, ये कहा गया तो बहुत बड़े जो हुक्मरान हो सकते मुस्लिम वो दो, एक हजरत सुलेमान, एक जुल्करनैन, और दो बड़े काफिर हुक्मरान हुए, एक सिकंदर आजम, दूसरे का नाम भूल गया, काफिरों का नाम याद ही नहीं रहता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कि दो ईमान वाले बड़े जो हुक्मरान हुए, एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक जुल्करनैन थे, वो चलते चले जाते थे, उनकी मिल्कियत खत्म नहीं होती थी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में घोड़े पेश किए गए। शाम हो रही थी, जोहर का रात का वक्त था, बड़े जबरदस्त घोड़े थे, आला दर्जे के घोड़े थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुआयना कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो ये इस्लामी ममलकत के खजाने में इजाफा हुआ, बड़ी दौलत हमारे हाथ आई, बड़ी कामयाबी है इस्लामी मुल्क की। आप यूं समझ लीजिए मौजूदा दौर का कोई एक हुक्मरान है, बड़ा सा सदर जमहूरिया है, वजीर आजम है, और उसको बुलाया गया कि देखिए हमने ये 200 लड़ाकू प्लेन खरीद लिए, तैयारी खरीद लिया, वो पूरा मुआयना कर रहा, देख रहा, उनको बताया जा रहा ये कैसे अटैक करते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी कैसे है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, सारी चीजें, इनकी कीमत कितनी है, कितने महंगे। ऐसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सैकड़ों घोड़े थे जो पेश किए जा रहे थे। साफिनातिल जियाद इरशाद फरमाया अल्लाह ताला, आला नस्ल के थे, जय्यद जियाद, बेहतरीन घोड़े थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देखते रहे, और उसके बाद से अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक नदामत सी हुई, और वो नदामत को दूर करने के लिए इस्तिग़फ़ार करते हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फतफ़िक़ा मसहम बिल-अनाक़ि वस्सूक़, दोबारा घोड़ों को देखा, उनकी पेशानियों पर हाथ रखा, उनकी गर्दनों को सहलाया और कहा इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरी, ये देखिए खैर,
میں ان کو جائیداد سمجھا، دولت سمجھا، اسلامی خزانے میں ایک اضافہ سمجھا. میں نے یہ نیت نہیں کی کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف. میری نیت یہ ہونی چاہیے تھی اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، اللہ کے دین کی خدمت میں استعمال میں آئیں گے. میں تو سمجھ رہا تھا خزانے میں اضافہ ہوا، لہذا تصحیح نیت کہتے ہیں اہل اللہ اس کو. نیت کی تصحیح کی اور استغفار کیا. تو حب الخیری کا لفظ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا کہ بس مملکت میں اضافہ ہوا، دولت میں اضافہ ہوا، خزانے میں اضافہ ہوا گھوڑوں کے سلسلے میں. یہاں پہ وہی مفہوم ہے کہ گھوڑوں کا ہونا، مویشیوں کا ہونا، جائیداد کا ہونا، زمین کا ہونا، دولت کا ہونا، سونا و چاندی کا ہونا. اس کے سلسلے میں انسان کے اندر بڑی شدید خواہش ہوتی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. موصوف کا عالم یہ ہے، فارم ہاؤس بھی چاہتے ہیں، گھوڑے بھی چاہتے ہیں، مویشی بھی چاہتے ہیں، اور سونا بھی چاہتے ہیں، چاندی بھی چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی بیوی، بال بچے سب چاہتے ہیں. سر جھکانا وہ نہیں چاہتے. سب ون وے ٹریفک، ہر چیز مجھے ملے. مولا کو اس کے دربار میں کیا ملنا چاہیے، اس کے دربار میں کیا نظرانہ پیش کرنا چاہیے. یہاں انسان پہ ایمان ہو جاتا ہے. یہ ہے قنوت. اسی قنوت کو ناشکر پن کو یہ صورت نکال کر پھینکنا چاہتی ہے، دور کرنا چاہتی ہے. شکر گزار بھی تو بنو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ارشاد فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں ضرور دعا قبول کروں گا، لیکن تم بھی تو میری بات سنو. تم بھی تو میری بات سنو. میں تم سنتا ہوں تمہاری بات، ہر بات. پیر رگڑ رگڑ کر ہاسپٹل میں دعا کر رہے تھے اللہ صحت دے، اللہ صحت دے، تو تم نے پیشانی کیوں نہیں رگڑی اس سے پہلے میرے دربار میں؟ ارشاد فرمایا یہ کیا ہو سکتا ہے؟ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی. تم بھی میری بات سنو، میں بھی تمہاری بات سنوں، ہر دعا پوری کروں گا. اللہ تعالیٰ کا بندہ اتنا فرما بردار ہو جائے، اتنا فرما بردار ہو جائے کہ وہ مستجاب الدعوت بن جائے. دعا کرے، اللہ سے دعا قبول کرے. یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو اس وقت جب وہ اللہ کا شکر گزار بنے گا، مطیع بنے گا، فرما بردار بنے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. گناہ گاروں کی بھی دعا قبول کرتا ہے اور ہماری لاج رکھ لیتا، ورنہ ہم لوگ کہاں جاتے سوچیے آپ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور اس کا عالم یہ ہے کہ اچھی چیزوں سے میں ترجمہ کر لیتا ہوں یہاں پر، اور اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اچھی چیزوں کی محبت میں بہت سخت ہے. شدید، بہت شدید محبت ہوتی ہے اس کو، ہر اچھی چیز کی محبت ہے موصوف کو. لیکن شکر گزاری کا معاملہ آتا ہے، فرما برداری کا معاملہ آتا ہے، اطاعت کا معاملہ آتا ہے، شریعت پر عمل کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو لکنو اتنا شکر آوے. اس کے بعد سے ڈنڈی مارنے والا. تو ٹھیک ہے، کب تک؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. قبر تک مولا تمہاری اتنی ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا حتی زرتم المقابر. قبر جانے تک جن کی ہلچل کرنا ہے کر لو. قبر بھی جانے کے لیے تم کو بڑی مصیبت ہوگی. کم سے کم 4 ہے، ورنہ 4 سے بھی کام نہیں چلتا ہے. تھک کے کہیں رکھ دیں گے ڈولا. کم سے کم 20-22 آدمی ہوتے تو باری بدل کے بوجھ کو لے جاتے ہیں. وہاں سے تمہاری مجبوری شروع ہو جائے گی. اور پھر ارشاد فرمائے عالم المستقر اور مستودع. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ امانت کہاں رکھی جائے گی، وہ جانتا ہے. لہذا قبر میں امانت رکھ دی جائے گی، اور قبر میں امانت رکھ دینے کے بعد سے قبر بند کر دی جائے گی. اب نہ رشتہ دار رہ گئے، نہ دولت رہ گئی. بس وہ نیک رشتہ دار جو دعا کر رہے ہوں تو ایک رشتہ باقی ہے، ورنہ اور کوئی رشتہ نہیں. دعا سے رشتہ باقی ہے، صدقہ سے رشتہ باقی ہے، اور کوئی رشتہ باقی نہیں. مال سے تو پورا رشتہ کٹ چکا ہے. اب اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب قبر میں یہ امانت رکھ دی گئی. اب جو قبر میں ہونا ہے وہ عالم برزخ کی بڑی تفصیل ہے. وہ سوال جواب سے لے کر پھر انسان کا جو حشر ہوگا وہ ساری تفصیل ہے. اس کے بعد سے ارشاد فرمایا پھر ایک مسئلہ آئے گا، ایک وقت آئے گا. وہ وقت جب آئے گا تو قبر سے ہم پھر مردوں کو برآمد کریں گے، نکالیں گے. فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. کیا انسان نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے اس میں سے ہم برآمد کریں گے، اس میں سے ہم نکال دیں گے انسانوں کو.
ایک مردہ نکلے گا، 2 نکلے گا، 10 70 کتنے نکلیں گے کیا؟ لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ روڈ ہے، وہاں سے قبریں برآمد ہوگی. لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ بیڈ روم ہے، وہاں قبریں ہوں گی، وہاں سے مردے برآمد ہونے لگیں گے. یہ سارے مردوں کو میدان حشر میں برآمد کیا جائے گا. افلا یعلم، کیا انسان یقین نہیں رکھتا؟ اذا بعثر ما فی القبور، اس وقت جب کہ جو کچھ قبروں میں ہے برآمد کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، میدان حشر میں کھڑا کر دیا جائے گا. اور وہاں سے اس سے پہلے بھی اشارہ آ چکا ہے، میدان حشر برپا ہو جائے گا. یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا کہ سب قبروں سے برآمد ہوں گے. اور پھر اس کے بعد سے جب قبروں سے برآمد ہو جائیں گے، میدان حشر میں نام اعمال کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تو جو کچھ سینوں میں ہے اب دوسرے مرحلے میں وہ برآمد کیا جائے گا. میں نے کیا عرض کیا تھا، ذرا سا قنوت کا ترجمہ آپ ذہن میں رکھیے، یہاں کام آئے گا. قنوت کے بارے میں نے کہا تھا زبان اعتراف کر بھی لے، دل میں نہیں ہے اعتراف، دل میں اعتراف نہیں. یہ کیفیت قیامت کے دن معلوم ہو جائے گی. جو کچھ سینوں میں ہے، بدنیتی، بری نیت، ریاکاری، دکھاوا، اپنے آپ کو دیندار بتانے کا شوق، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سینوں سے برآمد کر کے لوگوں کے سامنے بتا دے گا. ان کو تو بہت متقی سمجھتے تھے اللہ والے، یہ دیکھو یہ دنیا کمانے کے لیے انہوں نے دین کا لبادہ پہنا. حقیقتیں اس دن ساری وہ نگاہوں کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی. نیتیں بھی درست کر لو، دل میں بھی شکر گزاری پیدا کرو، دل میں بھی فرما برداری پیدا کرو، دل میں بھی اطاعت ہو، دل میں الہیت ہو، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ہو. بس یہ ہے اہم چیز. اگر اعمال میں خطا ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو پروردگار معاف کر دے گا، لیکن دلوں کو تو پاک رکھو. الا من اتى الله بقلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر مولا کے دربار میں جو پہنچے گا، چمکتا ہوا دل، جب اللہ تعالیٰ بتائے گا دیکھو یہ بندہ ہے، کتنا پیارا دل اس کا تھا، دیکھو نیتیں کتنی صاف تھی، اخلاص کتنا کامل تھا اس کا، ذرا دیکھو، ذرا سوچیے آپ کہ وہ وقت کیا کامیابی کا وقت ہوگا. ارشاد فرمایا یہ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں ہے اس کو نکھار دیا جائے گا، نکال کر بیان کر دیا جائے گا. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اپنے رب کو غافل نہ سمجھو، بے شک تمہارا رب اس دن تم سے خوب واقف رہے گا، خبیر، ہر طرح سے اس کو خبر رہے گی کہ تم نے کیا کیا تھا، کتنا کیا تھا، کیسی نیت کے ساتھ کیا تھا، کیوں کیا تھا، مقصد کیا تھا، اور تمہارا مطلب کیا تھا، منہج کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا. ساری چیزوں سے مولا واقف. لہذا جب وہ واقف ہوگا تو اسی انداز میں اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا، اسی انداز میں بندے کا حشر ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندوں کا عالم یہ کہ ہر بھلی چیز اپنے کریڈٹ میں لانا چاہتا ہے، لیکن فرما برداری کو نہیں لانا چاہتا، عبادت کو نہیں لانا چاہتا، شکر گزاری کو نہیں لانا چاہتا ہے، اپنے دلوں کو صاف نہیں کرنا چاہتا، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرنا چاہتا ہے. اگر بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور بندہ اگر اپنے دل کو چمکا لیتا ہے اور اپنے دل کو زنگالود نہیں ہونے دیتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ جس دن قیامت کھڑکھڑانے والی ایک شور کے ساتھ آ جائے گی، اس دن یہ بندے بہت خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، ان کے چہرے پر اطمینان ہوگا، کامیاب ہوں گے، بامراد ہوں گے. وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جو اپنے دلوں کو زنگالود کر کر بدنیتی، ناشکری اور گندگیوں سے بھر کر میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں رسوا ہوگا اور ناکام ہوگا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جہنم کی جانب اس کا رخ ہوگا. اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القاریہ میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. انشاءاللہ آئندہ ایک بار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.